पंजाब दे विच चल की रहा है, हथियारां दी नुमाइश क्यों हो रही है, सब दे पिछे मनोरथ की हैगा, खेड कौन खेड रहा हैगा। तुसीं उस समय पत्रकारी की जदों पंजाब दा माहौल सच्ची बहुत गर्म सीगा। जून 84 तो बाद भी जी इत्थे कई साल खाड़कू मूवमेंट चली है, वह भी एक बदला लैण का किसी गल का परपज सी, धक्का होया ये नाल साडे नौजवान पीढ़ी दे विच सही जमहूरीयत सियासत चलती नहीं, पर हिंसा जरूर भरिया जा रहा है लोगों। अमृतपाल कहता कि साडा अगला कदम की होगा, ये स्टेट ये सरकार तय करेगी। यही स्टेटमेंट किसी वक्त पे जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने भी दिती सी कि साडा अगला कदम की होगा, भी ये सरकार तय करेगी। साडे मोर्चे प्रति किस किस्म का व्यवहार करता है, साडियां मंगां मनदा जां सानूं ठकराउंदा जां साडे ते तशद्दद करदा, साडा जिहड़ा अगला स्टैप है वो सेंटर तय करूगा। वो तो चलदे मोर्चे विच एजीटेशन चल रही सी, हुण तां कोई एजीटेशन नहीं चलदी। पहलां उहने पास्टरां दी कीती, ईसाइयां दे विरुद्ध शुरू कीता, उहनूं लग्गिया भी ये चलदा नहीं गा, वापस ले लिया, चुप कर गया उहदे ते। फिर उसने पिछों गुरुद्वारियां चों कुर्सियां मेज कड्ढण दा वो शुरू कर लिया, वो भी वह फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, लोगों का रिएक्शन हो गया, चुप कर गया। गुरु ग्रंथ साहब नूं सामने लैके सवारी नूं सामने लैके चले जाना, जां उहदी ओट जां उहदा सहारा लेना, जां उहदी आड़ च जाना, जां उहनूं ढाल दे लैवल ते वरतना, सिखां विच बहुत ज़्यादा इहदा रिएक्शन होया, उहनूं उत्थे भी चुप कर गए। खेतरी पॉलिटिक्स है रीजनल वो चलन नहीं दिंदे, आ विच कोई ना कोई इहो जिहा छड्ड दिंदे आ। इन्हां ने जान बुझ के जिहड़ा खालिस्तान दा तो जां मतलब कि असी कहते वायलेंट सिख वायलेंट है, टैररिस्ट है, वो इमेज बना के रखना। सानू नहीं समझ आती भी अमृतपाल किहड़ी सियासत करता है, सिखां दी करता है या किसी होर दी करता है। सत श्री अकाल दोस्तों, इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल। पंजाब दे विच चल की रहा हैगा, बहुत वड्डे सवाल ने। हथियारां दी नुमाइश क्यों हो रही है, पंजाब दे विच सिरां दी मंग क्यों हो रही है, पंजाब दे विच वख-वख तरीके दीयां आवाज़ां क्यों बुलंद हो रही। आखिरकार इस सब दे पिछे मनोरथ की हैगा, खेड कौन खेड रहा हैगा, ये समझना बेहद जरूरी हैगा। साडे नाल सीनियर पत्रकार जसपाल सिंह सिद्धू होणगे, उन्हां दे नाल गलबात करके समझांगे, क्योंकि ये उस समय दे विच एक्टिव रहे ने जदों पंजाब दे सच्ची माहौल बड़ा संगीन सीगा, बड़ा आपां कह सकते हैं कि बड़ा सवालों वाले घेरे दे विच सीगा, बड़ा डर दा माहौल भी सीगा। 83-84 की असीं गल कर लीए, उस समय के दौरान इन्हां ने पूरा अमृतसर दे विच उस पीक टाइम दे विच कवरेज करते रहे हैं। तो अज उस समय नूं मौजूदा समय नाल मिला के देखना कि असीं खड़े कित्थे हैं, ते आखिरकार ये तस्वीरां जिहड़ियां साडे तक पहुँच रही ने, जिहड़े वख-वख थावां तो घटनावां सामने आ रही ने, इहदा मनोरथ की हैगा। सिद्ध साहब, तुसीं उस समय पत्रकारी की जदों पंजाब दा माहौल सच्ची बहुत गर्म सीगा, गर्म ख्याली अपने तरीके नाल आवाज़ अपनी बुलंद कर रही सी, सरकार अपने तरीके नाल चल रही सीगी। तां अज एक बार फिर उदां दीयां तस्वीरां, उदां दा माहौल सिरजण की कोशिश हो रही है। इन्हां दोहां चीज़ां नूं तुसीं जदों कंपैरिजन करके देखदे हो, आपस दे विच मेल के देखदे हो, नज़र की आ रहा तुहानूं? देखो, सानू थोड़ा जिहा हिस्टरी का पता होना चाहिए। जो 1920 तो लैके 1925 तक अकाली मूवमेंट चली, SGPC की मूवमेंट चली, गुरुद्वारे सुधार कहते जिन्हों गुरुद्वारे आज़ाद कराउण दी मूवमेंट चली, तो उहदे विच शांतमई मूवमेंट सी। उहदे विच गुरु के बाग दा मोर्चा जिहड़ा वो इन्ना शांतमई सी भी उन्हां दी जिहड़ा 2-2.5 महीने सामने दुनिया के सामने सारा भी उन्हां नूं लाठियां नाल डांगां नाल पुलिस कुटदी सी, अगों हत्थ नहीं सी चुकदे, ते वो सारे दे सारे जिहड़े कि फौजी सी, एक्स सर्विसमैन सी, सारे फौज चों आए हुए बंदे सीगे। ते पर वो अकाल तख्त ते इत्थे अरदास करके जांदे हुंदे सीगे गुरु के बाग भी असीं हुण हत्थ नहीं चुकना, तो चुक्या भी नहीं उन्होंने। तो सारी दुनिया च वो दृश्य जिहड़े गए है, ईवन अमेरिका की प्रैस ने भी उसनूं कवर किया, तो फिर जिस करके उन्होंने अंग्रेज़ों नूं वो जिहड़ा सारा तशद्दद का दौर सी वापस लैना पिया। पर वो जिहड़ा 5 साल का चलिया सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਜਾਂ ਬੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪਰ ਬੱਬਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ 16 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ 16 ਸਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਅਰੈਸਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਰੁੱਪ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਖਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁੱਸਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 78 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਕਸਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 1978 'ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਈ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਫਿਨੋਮੇਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਿਕਲੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 10-10 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ, 10-10 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 83-84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 'ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ 83 ਦੇ ਐਂਡ ਜੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਸੈਂਟਰ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਉਹ ਹੈ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਓਟ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆੜ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖੀਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਅਟੈਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹਿੱਲਿਆ ਵਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੱਲਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਕੁਛ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ 30-35 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ 30-35 ਬੰਦੇ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੌਜ ਆਊ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਫੌਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਖੇਤਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਰੀਜਨਲ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸਿੱਖ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਨੂ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗੇ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਦੇਖੋ ਕਰਾਉਣ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖਣ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਦੇ? ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਮਿਆਦ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ 6-7 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, PR ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ 83 ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਡਰੇ। ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟ ਉਤਾਰ ਹੋਏ। ਪੱਟ ਉਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਘਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਘਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ BJP ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਰੈਡੀਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਰਨੀ। ਆਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਫਿਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਬ ਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਹੀ RSS ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਇਆ BJP ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ। BJP ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਸੱਤਾ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, 83-84 ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੋ, ਟਾਈਨੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਵੱਖਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੱਚੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।